वया उम्म कुलसूम व खुसूसन या सुकैना व खुसूसन या सुकैना व खुसूसन या सुकैना अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला व तबारक फ़ी मुहकम किताबिह व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन व क़ौलुहुल हक़ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल फ़लिल्लाहिल हुज्जतुल बालिग़ा बर मोहम्मद व आले मोहम्मद बुलंदर सलावत। मौलाना साहब दा खालपुर जुरा चोली बोल पर आवाज दो गड्डे टेन नखरम पर टेन सरव सुया 50 कर दिया यो मिनट तो भी नन मर्जनली जो कोर में नजर करे दी यो कला मोमिना दिया वो नजर स्तोरे दे पर दो का मर्जनली जो कोर की बीमारी है और पर दो का और बने नवा पला शौकत अली जो कोर में नजर करे दी वो तो पर दो का और दी अवाल में थी निशान में थी बोरी कुमो का सानो तो राकड़े दे अगर की और थोड़ा तो परा दी सवाल पर बहुत जवा साहब जो हुसैन मरहूम ने वो राकड़े दी से जमीन लजू कोर में नजर रहे हो और अली जनान की रो मुश्तबा में हो हसन गुलाम अहमद नूर सिराज बाबू मोहम्मद रफी मोहम्मद तौफीक मरहूम द परा और वो मोहम्मद तौफीक मरहूम वलिदैन द परा और गौरोर मरहूम द परा और बने नवाज रफीक की कुम मरहूमी दी भूना दी वो द परा मोहम्मद शफीक डॉक्टर और नूर अली गुलाम हसन गुलाम अहमद नूर मोर डेरो कसानु की मान अभी बिवेरी होता वो यूं भी तब कतुनी ताता पाता दे और टोलो द परा सारो खसुसी दो कतने रवा यो चालोरो मोमिनो लग नजर और करे दे अब द पारे पलो हंदरा द पारे फातिहा वक्ती दी यो मोहम्मद बशीर को नजर करे दे अगर तरफ ना मोहम्मद यूसुफ द पारा अब वो नूर मुनो द पारा अब वो मोर द पारा फातिहा परवरदिगार इज़्ज़त व अज़मत मुहम्मद व आले मुहम्मद द हुसैन कदर मन मोर ला खातिर द कुमो मुमिनानु नमी वा फसलशवी हजत लरी इल्तिमास दुआ की हकदारानु द पारा फातिहा वाली परवरदिगार द रहम करम नजार हो के फहक मुहम्मद व आले मुहम्मद हजतुने बरावरदा के बची कामयाब के हक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद शाह बदन की बीमारी और नरफ व दफ़ा वगर से परवरदिगार मरहुमीन द टोलो गरी के रहमत के वो कसानो नजरून छवली दी दा नजरून और महफल दरगाह के कबूल के हक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद द टोलो मरहुमीन गरी के रहमत के वो कसानो जिक्र वशवल द वो हक़दारान बहक सूरतुल मुबारकतुल फातिहा। परवरदिगार नूर गरी के रहमत की मीने नडाक बुलंद आवाज सर दुरूद यो तो मोहम्मद व आले मोहम्मद बांदे वअज्जिल फरजहुम द अहले बैत आशिकानो दमाडेर काबिल एहतराम मशराम जवानाम या बमजा अंदावियम दमू सागिरेन सेरजू साराद
दोस्तान व तलाश व कोशिश दे सददी अजीम व कदरमनी बीबी सवा के अन कल इंसान कुरान व रिवायात ता मुराजिआ वकी ददी बीबी आज़ामत पाता वरता वलगी जद इंसान अकल हैरान शी तवज्जो में देखा ना इंशाअल्लाह लमन बेदार हो कम सो काम टाइम के सोरा पूरी की देशी मतालिब वरसी अलबत्ता द बीबी आज़ामत ढेर ज़्यादा थी ददी द पाराना दे समूह द बीबी आज़ामत बयान कुंदी द पारा दे समूह द बीबी आशिकान व आज़ादारान व ज़ाकिरान के खपला नाम हावली तवज्जो में देखा ना इंशाअल्लाह बेदार हो दी के शक निश्ता परवरदिगार आलम द इंसान खिलकत करे वे इंसानी पैदाओ करे वे इंसान ते इख्तियार वेर करे दे आजादी वेर करी दे तवज्जो में दे लगमा ता जवाब रखो सो तो कोई बेहाल हो ना हदीस है लग बुलंद आवाज से दुरूदियों को मोहम्मद व आले मोहम्मद वान दे परवरदिगार आलम इंसान पैदा उकड़ल खुदा परवरदिगार जबान दाऊयम खपलो अल्फाजों के वुचात आवाज सारा ऐलान के ए इंसान अफहसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबसा व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन ए इंसान तदा गुमान के दा सोच के दा फिक्र के सदता अजीम परवरदिगार सदगयो कारो फैलम हिकमत न खली न देखम आयत दा गुमान के वो उलमाई सदर जी की कुमता पोस की इनकार वाला है मतलब दादी सना ना दा गुमान ही जो कम नशी करे परवरदिगार पबारे ऐ इंसान आयत दा गुमान के समा द दाखिल कद बगैर द सम मकसद न वकड़ल वदा सतब परवरदिगार तरफ रुजू न के दा गुमान दके ना कजरी इंसान खपल फितरत दा मुराजिआ वकी दा गुमान द इंसान खत्मी मेरे ज़का सदमा वदता परवरदिगार हकीम दे हकीम इचकला अवस व फजूल कार नके हुई वो वड़उड़ की नदा शे न कबलो सलाम दे अकल कार शुरू की का बे वो वड़ बची नदा शे कल न कबलो परवरदिगार हकीम दे परवरदिगार हुई कार के हिकमत सारा की लिजादत इनकार सारा शुरू के चाहे दमा मखलूक दा याद वाला गुमान दा परवरदिगार पबारी की वन की सदा परवरदिगार द दाखिल कर फजूल करे दे फजूली पैदा करे बस मसलन नऊज़ु बिल्लाह यो खेल दे इवा जिंदगी देर कला बिया वो परवरदिगार ता मुराजिआ न के परवरदिगार वदर न तापोस न की ना दसे न दे लिजा परवरदिगार आलम इंसान खिलकत वकड़ल ये बले आई के मारूफ आई के द इंसान द खिलकत मकसदम खयल है तवज्जो में देखा ना अगर मकसद की शान सर परवरदिगार आलम खई चाहे इंसान ज़ाहिरन हजरत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम परवरदिगार ना सवाल की बेगम शे था यो मजलिस के अर्ज वकड़ल सहारी वो सवाल द जहालत वाला सवाल नहीं तवज्जो में देखा ना कला कला इंसान सवाल की दी द पारा सजान पुई की दी तविल सी द जहालत वाला सवाल इंसान दी द पारा च जहालत ना इल्म तौजी द से सवाल की अमा कला कला सवाल
خپل جهالت وجه نه دی بلکې بل جاهل پوهولو دپاره انسان سوال کوي. د امام و اهل بیتو اکثر سوالات اندی شان سره دي، اکثر نه بلکې ټول. توجه مده کنه چونکه معصوم په باره کې کو نعوذ بالله د جهل تصور نه کیږي کا، لذا معصوم کوم تپوس کوي مولا علی پیغمبر، مولا حسین مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام، مولا زید العابدین علیہ الصلوۃ والسلام مولا حسین کوم تپوس کوي غد جهل ولا تپوس نه دی بلکې نورو جاهلانو ته پیام رسولو لپاره دی. توجه مده کنه لکه څنګه حدیث کیسا کی بی بی او پنځتن پاکو په باره کې فرشتے سوال کوي کا پروردگارا شوق دی دا کسان سزا کیسا یمنی لاندې راغلي دي. توجه مده دا سوال قطعا د جهل ولا سوال خو نه دی کا، چونکه د مو عقیده دی څه فرشتہ اورا پوری فرشتہ کی دے نشی څنګه د اهل بیت معرفت ورته دی. توجه مده بلند دوا سره یو درود په محمد و آل محمد باندې. لیزا کچری فرشتہ سوال کی پروردگار دغه هستی څه کیسای یمنی لاندې دي دا چوک دي، پروردگار ورته جواب ورکړي د دې لپاره نه دی څه مثلا فرشته جاهلی وي، نه د دې لپاره دی څه امت ته وښیي څه دا کومې هستی دي. توجه مې دی کنه لذا غځي کې کوم جواب ملويږي دا عجیب دی کنه هغه جی توجه مې ما طرف ته دی سوچ کا خوب بنا کے لذا دا سوال دا جہالت والا سوال نہ دے بلکہ جاہلانو تخیلو دا پارا دے سا اے دا رسول امت یاد والا را دا کمی ہستی دی دا آغا ہستی دی. توجہ میں دے جواب پوچھ سکم انسان تا بیا پاتا لگی سا دا جواب سنگی دی پروردگار ڈیریک نامی خستے شوی گا اور ڈیریک نامی نخلی لگ عظمت خی امت تسائے امت والاو دا لگو پیزانو سبیا اونگا پا مطابق تا پوسم در نوشی چونکہ جاہل نہ تا پوس نکیگی کل یو انسان تا علم سوال کل انسان معرفت حاصل یا ورنہ تا پوسم کیگی نا البتہ داونی ہو سیرا کچھری جاہل نہ تا پوس نکیگی بیا چوک لیوانی خو نه دي کوم څه غلاړ شي ماګل بیا علماو ناورې تیختو. توجه مې دی کنه کله کله ویل شي دا مو اوریدل دي چیرې علماو نه لګ ورې پاتې کېږو ته دا څه عالم نشو پاته درته ونه لګېږي چونکې بیا تپوس کی داسې خو نه دی بیا دا تپوس درنه نه کېږي دا اعمال والا چونکہ اولین تپوس سکل انسان نہ قیامت پورے زیگی گا. توجہ ما طرف تا دی غدا تپوس کے لگ جواب ما ترکو سزپوئی شمس ما آواز در ترسی اولین تپوس سے انسان نہ کی گی غدا دی چاہی انسان حلا عملتا امان دویلی و نکرل کلا جواب ورطویر کے پروردگار ما تا پاتا نوارا کدا بعد بیا تپوس در نکیگی حلا علمتا ویلی دا زان نپویا ول لیزا خلاصیگی نا کلا در سر عالم موجود دی قرآن موجود دی اہل بیت موجود دی یا با تپوس در نکیگی سا عالم در سر موجود دی تپوس دا ویلی نکاول مو کوشش سکون سا کلا عالم سر چی یا دا سی تپوسو نکو ایو ریزی ظاہران برینزو کے مدا جملہ وکڑا بیا څه تاسو نه کوم د څه تاسو کوم څه مو تکلیف را نشي بیا مو یو څه مولانا صاحب دا ته ویا څه حضرت ابراهیم کوم ګډ حلال کړي و هغه حسش ولا چاو غاړه ورته نو څه خدای بدبخته نو ګډ ولا وخه خاتمه شوی دیګه پروا ما کاوه. توجه مده کنه درود په محمد و آل محمد و
وجه نه چونکې د انسان فطرت داسې دی چې انسان نه غواړي چې هغه باندې تکلیف راشي. انسان غواړي چې آزاد وي، د پروردګار عبادت نه څومره پورې وي ځان وری وساتي. دې وجې نه چې عالم سره هم کښېني څه اوس په موږ ته مونځ روژه ښیي، هغه نه بهتر دا دی چې موږ داسې کېږدو، داسې تپوسونه ورنه وکړو چې موږ سره کار ویو نه. مولانا صاحب دا راته وویل چې حضرت ابراهیم کوم ګډ حلال کړل، هغه څه شول؟ زه د ورته وویل چې خدای بدبخته دا غوښه ختمه شوې دی، هغه هم هکړه. بیا تپوس وکړي چې نه اچکوي څه شول؟ چکو که ضرورت وي ما څه خو شته، هغه چکو څه کوي؟ دا څه دپاره؟ واقعا د مو جامعات کوم ځای ته لاړه دی مولوي علیه الصلاة وسلام څه کله د علم شعار اعلان وکړل چې ای د دنیا خلکو سلوني قبل ان تفقدوني، علي نه سوال وکړو دي نه پیله چې علي د تاسو منځ نه لاړ شي. دا تپوسونه ورنه کېږي. مولا دا راته وویل ما ګیرې کې څو راویسته دي، دا د ما امامې کې څو پټي تاو چلي دي. الله اکبر. اندک ځي کې مولا علي علیه الصلاة وسلام به کله کله فریاد وکړل. توجه مو ما طرف ته مولا مظلومیت دغ ځي کې توجه مو ما طرف ته فریاد می بیان کړل. اے دما مانون کیو انها هنا لعلما جما نهج البلاغه کې دی. اے دما مانون کیو دځي د علم دریاب دی دریاب. الله اکبر. بیا سید رضی صفاو ما بيده الى صدره. مولا کله دا جمله کوله انها هنا لعلما جما یاد ولو دغه کې د علم دریاب دی. بیا به خپل ګوتې سره خپل سینې ته اشاره وکړه. او څوک پوهېږي دې باندې. لذا مولا به کله کله دا فریاد کول زه څه وکړم علي څه وکړي، دومره چوک نشته دی چې د خپل علم ورته ویل کړم. توجه مې دی که نه؟ یو درود ویو په محمد و آل محمد و لذا حضرت داود علیہ الصلوۃ والسلام کله تاسو کې پروردگار نه دي د پاره دا سوال متخیل د پاره زرا البته چې د بیبي شهادت شپې ورځې د بیبي سره منسوبې دي، خیر دې دا جمله کامل. لذا پروردگار عالم کوم شان سره جواب ورکړي دي نه پاته لګيږي صدا د جهل ولا سوال نه و، بلکې جاهلانو متوجه کولو د پاره و. توجه مده جاهلان څوک دي؟ غا د پیغمبر امت دی امت د پیغمبر د باندې کوم څه ګناه وکړي دلته کې چې پروردگار جواب ورکړي. پروردگار جواب ورکړي چې د دنیا خلکو دا هستی دي انما خلقت السماء مبنيه. توجه مده کنه د اوچات اسمانونه څه کس وکړ دا من ندي پیدا کړي نه م پیدا وولو ولا ارضا مدحيه. د ځمکه څه کس وکړم دورا پرشان ځمکه څه اساني سره ور باندې قدمونه چېږدو دا م نه پیدا ووله ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئا. دا میرا سترګې رڼا خو د کس وکړم د اوږې ولا چمک دمک د کس وکړم دا ما نه پیدا وولو. د ځمکې اسمانونه دریابونه ځنګل شهروانې دا من نه پیدا وولې که پیدا م کړي دي الا فی محبت هؤلاء الخمسه. د مدي پنځو
هستیو له خاطره پیدا کړي دا به دي په پنځو هستیو له خاطره پیدا کړي ځمکې اسمانونه به تاسو دپاره تاسو به پیغمبر و علي له خاطره پیغمبر و علي به خپل ځان له خاطره پیدا کړي یو درود ویه په محمد و آل محمد आवाज दरासीगी तान खुनी उछो जुमले लिजा हजरत दाऊद मंदी शान सर सवाल की परवरदिगारा लिमाजा खलक़तल खल्क़ परवरदिगारा दालत हुआ कायनात तो वेले पैदा उकड़ू कायनात के लिए बेखुसूस गोले सरसबदे जहान हस्ती इंसान दवेले पैदा उकड़ू कायनात के अजीम तरीन हस्ती दे इंसान मेरे सदी इंसान लिबास के मोहम्मद व आले मोहम्मद परवरदिगार पैदा करी थी बुलंद आवाज से जवाब वाला कि परवरदिगार और तसी परवरदिगार लिमाज़ा खलक़तल खल्क़ सवाजना ले इंसान व कायनात पैदा कर खिलकत तो वेले वकर परवरदिगार और तई हबीब आदमा कुंतो कंज़न मख्फिया ज़िवा फटा खजाना हुआ परवरदिगारी हज़रत दाऊद फ़अहबब्तु तवज्जो बदेगा फ़अहबब्तु अन उअरफ मा वो वक्त मुझसे पेशान नरेशन फ़ख़लक़तुल ख़ल्क़ मा खिलकत वकड़ल लिखे उअरफ दी दपारत से पेशान नरेशन ज़ना खिलकत मदसे वकड़लू सगत अस्तरगे वगड़ो दमा आज़ामत पाता बदरता वलगी वक्सुज़ मके अस्मनुना दरियावुना पाता बदरता वलगी कला दा वक्सा कम द कुरान मजीद आयत तेना बंदिदा दा लगा सर सारावाओ लगी मीने सारावाओ जना अल्फाज पकार दे लाड़ शी जड़ता वासी एक ते द मुजबा गुनाहगार दे खो आयत खुद परवरदिगार दे अवलम यकफि बिरब्बिका अन्नहु अला कुल्लि शैइन शहीद ऐ इंसान मगर कफी नहीं दरदार परवरदिगार अज़ामत न पारा सशीतान स्तरगे गाड़े खपल परवरदिगार बोवसी अल्लाह ताला को इस्तर को जरूरत थी कि देश दा हम इस्तर के संगी सरावर रखसी हां को सकला इंसान गलता वक्सी का या तो वो इंसान खुलूस सारा वक्सी द परवरदिगार जमाल वो वक्सी द परवरदिगार जमाल वो वक्सी परवरदिगार दा गल दोरा खरोग दे द ताबत सोना अजीम जमाल वो खैर गल पबारे के परवरदिगार दसी जुमला निस्ता दे खुकला द इंसान खिलकत वो की ऐ इंसान खपल आज़ामत न खबर कल इंसान खिलकत वसी गठेन के परवरदिगार आलम पंजान ता मुबारक वे की फतबारकल्लाह अहसनुल खालिकीन द इंसान खिलकत वसा अजीम मन सबा वसा ज़ुमके बांधे खुदाई इंसान की तवज्जो में देखा ना बिना घबरावे गुमा डेरा साख्ता जुमला न दे वाजहिदा दे से परवरदिगार खपल वेली दी से इंसान ज़मके बांधे तदमा खलीफा है वो का हकीकतन द परवरदिगार इताअत इंसान वकी बिया वाक़िअन खलीफा दे मन जाहद फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना चोकम तलाश हो कि परवरदिगार की सगा तजल यार होता काम चोक दुनिया द पारा वो की दुनिया में काम चोक आखिरत द पारा वो की आखिरत में काम चोक असमान लो द पारा मेराज द पारा का इंसान तलाश हो की इंसान मेराज तलाश मेराज द इंसान तलाश
دا یو حقیقت دی ظهور دپاره ته کوشش وکړه یو ظهور جمعی دی نه توجه باندې ما یو ظهور جمعی دی کسا دا خود بار بار جمعه خطبو کې دغه مطالبو طرف ته اشاره کوم خو به دوه ټایم نه یو ظهور جمعی دی مطلب دا دی چې امام راشي ټولي وکسي دا ظهور کوم اصلي شکل دی چې د عدالت والا حکومت به د مولا د لاسه قایم شي دي ته ظهور جمعي ویا ټول به وکسي یو ظهور د امام والا شخصي دی شخصي مطلب څه مطلب دا دی که ته تلاش وکړې که توجه به دې که نه که چېرې تلاش ته وکړل صحیح معنو کې د مولا منتظر شوې د انتظار و د منتظر کوم صفتونه دي هغه د تا وجود کې پیدا شولو که چا به امام نه وي کتلی ته به وکسي الله اکبر و دا مهم دا ټایم کې کیدی شي څومره خواند به کوي څومره خواند به کوي څه دې سترګو ته د مولا جمال نصیب شي دې دپاره شرط دا دی که څه دا سترګې حرامو باندې پرې نه وځي بیا یې کتلی شي یا د سترګې امام مقابلې کې پردې ور باندې نه راځي څه شي پردې څه شي پردې پرده زه خپله یم حضرت حافظ والا دا جمله تاسو اورېدلې دي توجه ما طرف ته دی حافظ یې څه پردې مردې نشته دي د پروردگار جلوه کله نه کسي دا تجلیات پروردگار دي ائمه اطهار دا د پروردگار تجلیات دي واقعا ځمکې په مخ د پروردگار خلافا دي د دغو چهرې کې توجه به دې که نه دې چهرو کې ته د پروردگار مخ کاتی شي دا څه مولا په بارې کې یي علی عین الله ید الله وجه الله حدیث قدسی دی اے انسان ته د ما شا د ما نوافل واجبات خو ټول کوي نه توجه به دې دا جمله واورو واجبات خو ټول کوي کله یې چې انسان نوافل و مستحباتو طرف ته لاړ شي که د پروردګار اطاعت کې خالص شي پروردګار یې څه زه به د تا لاس جوړ شم لاسو پروردګار خو جسم نه لري که خو مطلب دا دی چې خپل قدرت به زه تا ته ډېر زه به د تا مثلا چهره و مخ جوړ شم ته به عین الله شې مطلب دا دی چې څوک هم درته سترګې غړوي هغه به عبادت کېږي بیا لذا انسان خلقت یې وکړل یوه هدف دپاره انسان آزاد هم پیدا وکړل و د دې ازادي چونکې ازادي نعمت دی که پوه نه شوم والا جملې ازادي نعمت دی نعمت و د دې نعمت تپوس به درنه کېږي انسان یاد ولره ازادي به درته ډېر کړله ان هدیناه السبیل اما شاکرا و اما کفورا ای انسان ازادي به ډېر کړله حق و باطل به درته وښیو د دې تپوس به درنه کېږي چې حقو طرف ته لاړې که باطلو طرف ته لاړې خدای باندې جوړ شولې که د دنیا و د شیطان باندې جوړ شولې دې تپوس به درنه کېږي خو انسان هدایت دپاره پروردګار عالم حجج الهي راستول بس ټایم ډېر نه توجه ولې حجتونه یې راستول چې انسان که غواړي بیا درنه غلطه نه شي یو د تا وجود کې د تا عقل دی د عقل پیروي وکړه د تا وجود په مثال د یوه ملک دی ملک پکار دی د تا وجود باندې حکومت ته عقل وي نفس نه نفس د یزید لشکار دی عقل
دا د حسین و د علي و د پیغمبر و د انبیاء لشکر دی، صفت سالار دی. که چیرې د عقل پیروي د وکړله تا به د پروردګار عبادت طرف ته بوځي، تا به انبیاو طرف ته بوځي. دی عقل په ذریعې سره کله ته د اهل بیت و معرفت حاصل کېږه. پروردګار انداسې چاته عذاب نه ورکوي، دا مطمئن اوسو. څوره پورې درته څه خیالي نه وي اوره پورې درته عذاب ویو کم اوره پورې عذاب نه. عدالت په خلاف دی، څه یو شي انسان ته پاته نه وي هغه په باره کې عذاب پروردګار وي چې نه نه دا عدالت په خلاف دی. ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا یاد ولرا اوره پورې و انسان ته عذاب نه ورکوو څوره پورې مو ورته پیغمبر و دلیل نه وي رسولی، څوره پورې مو خبر نه وي کړی. کله خبر شي بیا به تپوس درته کېږي. و دا حجج الهی دی. پیغمبران عقل، پیغمبران امامان. بس آخری جمله و دغو کې یو ټولو نه مهمترین حجت، چونکې دلته کې کومه حیامه تلاوت کړله پروردګار وي څه پروردګار دپاره هغه حجتونه دي چې هغه بالغه دي. مطلب څه دی؟ حجت خاصی حجت دی که رهنما رهبر دلیل نور، خو بالغه مطلب دا دی چې هغه حجت سره انسان مقصد ته رسوي. توجه مې ما طرف ته دې جملې اجازت شته یا څو مسئله بوتا حجت خاصی انسان ته لیار ښیي خو د حجت بالغه زه خپل الفاظو کې درته ویم هغه حجت دی څنګه انسان ته صرف لیار نه ښیي بلکې ګوتې نه ونیسي لاس نه ونیسي مقصد ته ورسوي. دا ډېر کامل حجت دی. هغو حجتونو نه یو حجت څنګه بالغه دی د بیبي فاطمه الزهرا وجود دی. ویلي اوس خو د میډیا سوشل میډیا زمانه دی نو دا به مو واوري د موږ اهل سنت هم باندې واورو کله کله ویل شي دا جمله واورو خیر یو منټ یې راشي ممکن دې کوم څه وي یې مولانا صاحب تاسو خو مولا علي علیه السلام نه مخکې شو توجه مې دې کنه تاسو خو مولا نه مخکې روان یو ویلي ځکه مولا خو داسې نه کول مولا خو کومو کسانو مثلا تاسو بحث کوو هغو په باره د هغو شخصیت چېړو مولا خو به هغو سره کېناستل مشورې به ډېر کولې توجه مې دې که نه موږ ورته یو څه نه مولا خو بېله نه دی که علي و فاطمه قرآن دی قرآن پوه نه شولو که د یاد ولرو د دنیا خلکو علي قرآن دی فاطمه قرآن دی علي و فاطمه قرآن ناطق دی و قرآن ایوه آیه د بلې آیې تفسیر دی القرآن یفسر بعضه بعضا دلته کې مولانا صاحب حمزه بابایی علي او فاطمه صدیق قرآن وګوره مرج البحرین یلتقیان وګوره زمن امامان دي چې روخاني کو دي یخرج منهم لؤلؤ والمرجان وګوره نعره حیدری دا یو حقیقت دی علي قرآن دی فاطمه قرآن دی قرآن ثابت قرآن ناطق قرآن څه کوي قرآن یوه آیه د بلې آیې تفسیر کوي که چېرې غواړې څه د علي زندګي نه خبر شي فاطمه یې تفسیر کوي فاطمه بیبي فاطمه د علي د زندګي تفسیر کوي که چېرې علي مصلحت وجې نه ځنو ځایو کې غلی شول که بیا ځنه خلق دنیا ته بیبي فاطمه الزهرا وښیل اوس پوه شو کله حضرت
जिब्राइल तपोसु की परवरदिगार दा छोकरी परवरदिगार वर्तई सदा हस्तिरी सका चेरिस मके आसमानुना जंगल दरिया मा पैदा करी दी ता मन न पैदा आवलू का पैदा म करी दी पंचतन पाको आजी न म पैदा करी मस्जिद संगी बिया वर्ता खै जुमला وريده شو مخکې بیا ورته داسې نه یي کله څه نامې خلیږه بیا ورته پیغمبر نما نه ښیي بیا ورته د علي نما نه خلي بیا حسن نما نه خلي بیا حسین نما نه خلي بیا ورته یي چاہے د دنیا خلکو کا غواړو علي و محمد و حسن و حسین او پیژنو اوره پورې نشو پیژانده څوره پورې فاطمه نه وي پیژندلی اورا پوری علی تا نشی رسیده اورا پوری پیغمبر تا نشی رسیده اورا پوری حسن و حسین نشی پیشنده چورا پوری دا بی بی فاطمه تو زهران نبی پیشندلی هم فاطمه تو و ابوها و بعلوها و بلوها این دنیا خالکو کواری علیو پیشنده کواری دا پیغمبر معرفت درتا وشی کواری دا حسن و حسین معرفت وشی بیا یاد والا ردا دا فاطمه رشتہ داران دی زندگی تفسیر باندې نه پوهیږي کوم ځای کې درته تشابه وي اشتباه وي بیا د علي د زندگی تفسیر بیبي فاطمه الزهرا کوي د بیبي زندگی وکړه کومه درته خیالي چې څوک د پیغمبر ولدي څوک د پیغمبر امت دی توجه مده کنه بیبی در تخیل بیبی مو در پارا حجت مسلمانان مو در پارا حجت بالغه دی وقصه زندگی د بیبی وقصه کمن دی وجنا پروردگار معیار جوړ کړي دی حجت بالغه دی ته یی تم څخه سني سره کویږي لګ وقصه پروردگار د معیار دیر کړي دی حجت بالغه دیر کړي دی چاہے انسان دا یاد ولرا ان الله يرضى لرضا فاطمه ويغضب لغضبها اے دنیا خالقو کمزی کے بی بی فاطمہ الزہرا خفاشی غدی پروردگار خفاشی دین آغار دا خبر خود میری ذاکرہ کمزی کے بی بی خفاگی غدی کے خدا خفاکی کمزی کی بی بی خوشحال لگی غدی پروردگار خوشحال کلا بی بی خفاگی غدی پروردگار عرش لرزیگی نا بیبی چا خفا کړل مو ته خو نامې پاتم د مو اړو بچو ته خو نامو پاتم نشتا کړ خو که زه ویم څه ټول جامې سره ویو پروردګاره د بیبي قاتلانو باندې لعنت چاته پاته نه وي خیر دی مونږ دا دي که څوک یې څه مثلا فلاني نه دی اذیت کړي خو څه نامې خو نه خلو کړ مو د یو څه پروردګاره چانو بیبي اذیت کړي دي چا ژړاولي دي تی قیامت په ورځ یې وژړول صحیح جمله دی چا علي ژړاولي دا یوه جمله زه درته کوم مساجد پیرله باندې زړه نرم دی ماشین ورنه واړم جمله زه درته کوم چونکې د بیبي ماتام خدای د مو اخیری ماتام ما کړه څه پته لګېږي چوک کوي چوک به نه خو زه دا جمله ډېره کوم تاسو یې واورو زه یم څه کله د بیبي مظلومیت باندې غواړې ځان پوهېږي دوو شیونو ته به سترګې اړوي
یو د بیبي عصمت ته بل د علي غیرت علي عصمت ده علي غیرت ته د بیبي عصمت نه څه خبر شي نه بیا انسان زړه باندې اور لګېږي علي غیرت څومره و دا نهج البلاغه کې موجود دي معروفه جمله ده یو مسلمان څه لاړل یو یهودي زیوار وخلو توجه ما طرف ته وي کله زیوار وخلو یو یهودي نه مولا ته پاته ولګي دا یې څه مولا وژاړي دا جمله یې وکړله څکه څوک دې کیسې نه خبر شي غیرات نه مړ شول بیا یې ملامت نه کړو دا غیرات عصمت ته بیبي وي کومه بیبي څه کله سائل ورته راشي څه ډېر عجیب انداز کې بیبي پر دې حالات کې وي حضرت بلال ورته وایي څه بیبي کوم سائل تاسو وي مخ ته ولاړ دی دا ړوند دی بیبي ورته وایي څه کاغه منه کسي زه وایي قسم که داسې بیبي کله دربار ته لاړه شي بیا به څه حالات کې واپس راځي دا خویندو دپاره دا یوه جمله دی خویندو میندو دپاره هغه پوهېږي که نه کومې ښځې باندې ګزار وشي یقیني خبره حتی میړه ښځې باندې ګزار وکړي یقینا داد ورته رسېږي خو که چیرې دا ګزار بچیو په مخ کې وکړم زه د اشارې سره درته یم بیا انسان یا د هغې بیبي هغه ګزار نه پوهېږي السلام علیکم یا فاطمة الزهراء مزدیدار ټیم دی ورور ولاړ شو خیر دی کربلا نه د بیبي زیارت وکړو د مظلومه حسین بیبي کله دربار ته راغله ټول جدا ایثار و خو څه کله واپس راستنه شوله د بیبي څه حالات و
بیبي د سترګې ورته نغړی شرمېږي نه یو څه بیبي څه حالات کې کور پورې لاړله حسین ته د سترګې نغړی د حسین منونکو ډېره سخته دي چې یوه بیبي د واړه زوی په مخ کې بس زه درته څه نه یم خو دا جمله به درته وکړم چې کله بیبي کور ته ننوتله هغه د باندې یو ځال نازنین حسین ته ټیټه شوه دا جمله واوره کړم نازنین حسین ته ټیټه شوله څه ده ورته یی ورته د یی دغه ګرانه زویه خبردار غیرتي علي خوار نه شي فریاد یا حسین دا رسم دی دا ډېره سخته دی وړه بچي په مخ کې مور باندې ګزار وکړي خو دا هم ډېره سخته دی بابا په مخ کې واړې لور باندې ګزار وکړي حسین ډېره زیات شول یوه بل ځای کې نازنین حسین تانا ولل دا کوم ځای دی د حسین منونکو یی د لسم مازدیګر وه وړه بلبله د بابا بدن ته ولاړه وه د هغه حالات مې شمر نږدې شولې شمر نږدې شوله وړې بیبي سره یو ظلم وکړله مینې سره ویوړه مظلومه حسینه یې د نازنین حسین ته نه نازنین حسین ته نه ولرزېدله وړه بیبي د کربلا ګرمو ریګو باندې پرېوتله کیدای شي نازنین حسین د مدینې چونې یاد شوي وي اشارې سره د درته یم که فریاد وکړه ورمظلومه حسین سخته دی که سخته دی وای مظلومه حسین یا حسین یا ویجار حسین یا حسین یا د بې معافي درنه غواړم یا ویجار کړه حسین یا حسین زمن خوږه دي لوڼې خوږه دي لوڼې خوږې دي که ځکه خو څه کله بیبي زینب څلوېښتي باندې د ورور قبر ته راغلله لوڼې خوږې دي که مؤمنانو کله یې نازنین حسین ته سلام وکړل جواب میلاو نه شول بیبي سلام وکړل جواب میلاو نه شول سلام یې وکړل جواب میلاو نه شول بیا یې سلام وکړل جواب میلاو نه شول دا جمله واوره یو ځل بیبي خپلې مټې څرګندې کړلې
वही मजनूआ हुसैन, ये वही कुर्बान हुसैन, ये वही जान हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन।